नहीं यार कार के कोई हट नहीं अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है सब दोस्तों का ठीक ठाक हो खैरियत दे नाल हो। जिस तरह के सब दोस्तों ਨੂੰ मैं ਅੱਜ सुबह का ही तकरीबन 11 बजे का एक स्टेटस अपडेट किया सी फेसबुक ਤੇ कि ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम है, फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी कारकर्दगी का नाम है। फैसलाबाद के चैंपियन खिलाड़ी ने जनाब उस्ताद राणा मुन्ना साहब, उस्ताद राव काशिफ साहब, उन्होंने मुलाकात तो तुहाडी करानी सी। और मुलाकात की दो जी मेन वजूहात सी मुलाकात की। एक तो यह कि राव काशिफ साहब और राणा मुन्ना साहब उस्ताद महर भोला मंडी वाले के हवाले के नाल कुछ अहम ऐलान करना चाह रहे सी। दूसरे नंबर के उपर आल पाकिस्तान जोड़ा टूर्नामेंट उड़िया सी 21 कबूतरों का, फयाज दोरिया, उस्ताद राजा काका और जोड़े होर भी जोड़े दोस्त सी जिन्होंने मिल के उड़ाया सी। और वो 204 छत्तां 240 छत्तां जड़ियाँ सी वो शामिल सी। और 240 छत्तां दे विचों राव बरादरान का 7वां नंबर माशाअल्लाह आया। और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही, बड़ियाँ अंधेरे दियाँ परवाज़ां रहियां। तो इस सिलसिले दे विच असी मौजूद हाँ जनाब उस्ताद राव काशिफ साहब और उस्ताद राणा मुन्ना साहब की रैशगाह ते पहले तारफ कराने हैं, फिर उस तो बाद तुहानूं नाल दसदा चवां कि उस्ताद राजा काका साहब और फयाज दोरिया साहब की तरफों जोड़ा 7वां इनाम की रकम है वो फैसलाबाद ने उस्ताद महर भोला मंडी वाला वो जोड़ा ट्राफी जी है अज राव बरादरान नूं देणगे। तो मुलाकात भी करते हैं, गपशप भी लाने हैं। पहले देखो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और पिक्चर क्वालिटी ठीक है, यस नो करो ताकि प्रॉपर तरीके दे नाल इनू सैगमेंट नूं अगे चलाइए। माशाल्लाह 40 बंदे नाल लाइव आ गए ने। जी जी अहमद भाई, जितने भी दोस्तों ने सलाम किया है राणा मुन्ना साहब को, उनकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। ज़रा मेरी आवाज़ पे आप आ जाएं, ओके आवाज़ और पिक्चर पे, फिर शुरू करते हैं। और साथ साथ इसको एक एक मरतबा शेयर भी कर लें ताकि जो लाइव व्यू वाचिंग है वो भी होते जाए, आगे से आगे बढ़ते जाएं। 58 हो गए माशाल्लाह जी। मुलाकात सबसे पहले आपकी करवाते हैं जनाब फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम है और कबूतरबाजी में समझ ले कि अपने हाथ पे कई मरतबा उन्होंने सरों जमाई है। मुलाकात कराते हैं जनाब उस्ताद राणा मुन्ना साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों। वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब की हाल ने, खैरियत है, ठीक हो? अल्लाह पाक का बड़ा करम। राणा साहब बहुत सारे तुहाडे इस दुनिया के उत्ते कबूतरबाजी दे नाल चाहण वाले बंदे जिहड़े ने वो तुहानूं सलाम पेश करते हैं। और जिस तरीके की तुसीं रहनुमाई अपने इंटरव्यू दे विच शायकीन दी कीती है, मैं समझदा कि अगर इहदा शुक्रिया अदा करना चाहन तो कोई अल्फाज कोई नहीं है कि जिहदे नाल तुहाडा शुक्रिया अदा कर सकन। नहीं रहनुमाई तो रैन भाई होर भी कर देंगे अच्छे बंदियां दी इंशाअल्लाह। ते इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई करते भी रवांगे। तुसीं हो मैं वां तुहाडे नाल राबता करके आए हो, मेरे नाल आए हो। वैसे ही फीस भी ला असीं रहनुमाई करन वाले बड़ी गल अच्छा शौक मतलब वंडना ही चाहिए। तो इंशाअल्लाह वंडते रहोगे, दोस्तों के काम आउणगीਆਂ गल्लां इंशाअल्लाह। और प्रैक्टिकल गल्लां ड्राइंग रूम वालियां नहीं, बिल्कुल इस तरह ही है। तुहाड़ियां गल्लां ड्राइंग रूम वालियां हुंदियां ही नहीं, गल प्रैक्टिकल ही होनी चाहिए, मैदानी गल हो मैदानी। अच्छा बॉस, कामयाबियां दियां गल्लां ते गेम दे विच खेडना ये गेम का एक हिस्सा है। मैनूं एक गल दसो कि जिहड़ी तुसीं अपनी छत बनाई है नवीं बाहर जिहड़ी छत बनी, मेरे ख्याल उन्होंने कितनी देर हो गई बनी नूं? 2 साल 2 साल होए। 2 सालों दे विच मेरा नहीं ख्याल कि तुसीं कोई सीजन मिस कीता होवे उत्थों। नहीं सारे खेले, सारे खेले। थोड़ा जिहा कोई उहदा दा कोई बैक स्टोरी अगर जाइए, स्टार्ट कित्थों होया जित्थों छत बनी ते मतलब बच्चे छड्डे या कबूतर छड्डे, की परफॉर्मेंस आई, थोड़ा जिहा दसो ना दोस्तों नूं। सब तो पहले ये मैं सवाल तुहानूं इस करके पूछ रहा कि कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े ड्राइंग रूम दे भी कबूतरबाज ने, जिहड़े पर नोक हड्डी जिसम हर पासों पूरे ने, लेकिन रिजल्ट के मामले के उत्ते वो जाके एक लैवल ते खड़े हो जाते, उस तो अगे नहीं जाते। मैं इस करके तुहानूं ये हालांकि मैनू एक एक
ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਨ 에ਅਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡੇ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਾਲੇ ਜੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨੀਚੇੋਂ ਤਿਆਰੀ ਤਿਊਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਬੂਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਮ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਲਗੜਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਉਡਾਏ ਜੇਠ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜੀ? ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ 34 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਖੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਨਾ ਲਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਈ, ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਹੂੰ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਹੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਟਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉੜੇ, ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 34 ਨੰਬਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 5-6 ਵਜੇ, ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ 4-5 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 7:30-8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 4 ਹੀ ਇਕੱਠੇ। ਬੜੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, 2-2 ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2017 ਵਿਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਸੂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਨ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਨ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੇਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ, ਫੇਰ 5-5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ 542 ਦੇ ਬੈਠਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ 642 ਜੀ, ਆਖਰੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ 725 ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਂ 63-64 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ 62 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਪਰਚੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ 7-8 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ? ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਪਰ ਹਿੱਟ ਸਭ ਸਵੀਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਣਾ 29-30 ਘਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁ ਜਾਜ ਦਾ 11ਵੀਂ ਫੜਕ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7:38 ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ 7 ਵਜੇ 2 ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੱਟ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਸੀ ਉੜਿਆ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਕੱਪ ਉੜਿਆ ਸੀ? ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਕੱਪ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ 10,000 ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਵਰੇਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੱਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਾਊ ਜੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਸੂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ 3-2 ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਲਈ। ਬੜੀ ਜਿਤਨੇ ਗੱਲ। ਵਾਂਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਵਾਂਡੇ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਹੂੰ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ 3-2 ਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੇਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੂੰ, ਵਿਸਾਖ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7-8 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 1-2-4 ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਏ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ 3-4 ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ।
ठीक मेरा पहला बच्चा पहले दिन बैठा जी 11:32 ਤੇ जी बाकी सारे 5 टप के 7 बजे 6:15 बजे तक पूरे होए। मतलब पहले दिन मैं 20 घंटे पिछे सी, दूसरे दिन मैं मतलब 13 घंटे पूरे शहर तो अगे हो गया। ठीक है लगातार मतलब 7 बजे ही बैठे हिट दे विच मेरे बच्चे फिर बली पहले दिन, दूजे दिन, तीजे दिन। कुछ माशाल्लाह बंदे गल करते सी यार हनेरे च नजर नहीं सी आंदा की नहीं बह गया। हम्म मैं अगले दिन भी लाइव वही बच्चा दिखाया फिर 6:57 ਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ 7:05 ਤੇ। बड़ी ਮੇਰਾ गल ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। जी ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, जी ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। सही ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਸਵੇਰ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੇ, जी ठीक ਫਾਈਨਲ ਫੜਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਖੇਡੇ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ 6 ਵਜੇ 6:50 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਦਲ ਪਿਆ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, जी 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਕਬੂਤਰੀ ਪੱਠੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜ਼ੀਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਜੀਤ ਮਨਜਾਨੇ ਬੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ बेशक ਉਹ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ। ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਵੀ- ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਏ ਉਹਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ? ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਮੇਰੇ 186 ਘੰਟੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 193 ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ 98 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਭਜਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰੀਫ ਅੱਛੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬੈਠੇ ਮਹਿਰ ਭੋਲਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਇਹ ਮਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੀ ਦਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਠੀਕ। ਭਾਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। क्यों मेहर भोला साहब? जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरे भाई है राणा मुन्ना राव काशफ जी अपना मियाँ साहब सारे बैठे ने, जी। मेरे दोस्त ने भाई ने। ये साडी छत इंशाल्लाह लेना नाम मुसलक जी और साडी इज्जत इन्हां दी इज्जत है। बड़ी गल है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लो जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ठीक ठाक जी, ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ? हाँ जी बिल्कुल ठीक। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਗਵਾਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਟਿਪਲਾਂ ਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਹਿਰ ਭੋਲਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਛੱਤ ਹੈ, ਬਾਈ ਖਾਲਦ ਹੈ, ਗੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਰ ਜੋੜੇ ਡੀਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 7-15 ਦੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੇਟੂ ਜੋੜਾ। ਕੇਟੂ 7-15 ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ 21 ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ
ਕਬੂਤਰੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਉੜਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਦੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ में एक ही जान है। अस्सलाम वालेकुम जी ਫਰੀਦੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਰੀਦੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੈਮਲ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਬੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਉੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਡਬਲ ਤਾਰਕ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਲੋ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਹੀ ਕਰਾਓ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣੀ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਸ਼ੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਈਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰੀਡਾਂ ਹੁਣ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਔਰ ਗਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਰਾਓ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਨੂਨ ਸੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਲੋਕ 12 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਔਰ ਕਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ 7:45। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ 7:45 ਵਜੇ ਬੈਠਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਬਸ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਆਫਰ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਛੋਟੇ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ, ਰਾਣਾ ਕਾਸ਼, ਰਾਓ ਕਾਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਓ ਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਨਹੋਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਰ ਐ ਭੈਣ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਂਡਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਬੂਤਰੀ ਯਾਰ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਜੋੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਡਾ ਹੈ ਫਰੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਲੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਂਡੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦੀ ਕੱਟ ਨਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਉੜਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਗਨ 'ਚ ਉਹ ਆਂਡੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 6:38 6:37 ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਦੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਰੌਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੱਪ ਉੜਿਆ ਸੀ ਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 2-3 ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਫੜਕ ਉੜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 11:30-12 ਵਜੇ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਈ, 47-48 ਸੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ 11-12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ, 2 ਵਜ ਗਏ 3 ਵਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲਾਂ 4:45 ਬੈਠਾ ਤੇ 7 ਛੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ 1-2 ਗਾਲਮਨ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਡਾਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸੇ 84.5 ਘੰਟੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 42-44 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਸਾ ਜਨੂਨ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ 80-90 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 80-90 ਘੰਟੇ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 181 ਬੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲਾਏ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਹੁਜਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਜ਼ੈਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਆਂਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਭੋਲਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 240 ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਆ ਉਹ ਰੌ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਖਬਰ ਫੜਾ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਆ ਭੋਲਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਈਦ ਅਫਜ਼ਲ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਨਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 7 ਵਜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7:46 ਮਿੰਟ ਤੇ 7 ਵਜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 240 ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 7ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਆ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਫਰੀਦੀ ਆਓ, ਫਰੀਦੀ ਭਾਈ ਉਠੋ ਲਵੋ। ਇੱਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਲਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਗਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਗਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਢੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਗਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਓ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੋਲਾ ਜੀ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਸਤਵਾਂ ਨਾਮ 80000 80,000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਚਾय ਪੀਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਠੀਕ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।